फेब्रुआरी मासरे जानुआरी मासरे मोर इंडियन एयरफोर्स रो मेडिकल एग्जाम केमती कंडक्ट होइतिला आ कौन कौन से चेक होइतिला मु तार डिटेल्स आपण मानक आज शेयर करी। आपण माने सेइतिरु अनुमान करि परिबे कि आपण मानकर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड रो मेडिकल एग्जाम रे को इश्यू को से माने बेसी कंसीडर करिवे। तो मु एबे इंडियन एयरफोर्स रो मेडिकल विषय रे कहिबी। तो ता सहित केतेटा जिनस एतिरु फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड रे हबो से विषय रे भी कहिबी आ को जिनस गुडा हबनी से गुडा कहिबी। तो वीडियो को आपण माने प्रथम रो शेष जाके देखिबे आउ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिवे। यथा संभव मोर 350 सब्सक्राइबर हेले मु गोटे प्रैक्टिकल रनिंग वीडियो 25 किलोमीटर रो जॉगिंग वीडियो मु गोटे नै के आसीबी। आउ जड़े भाई बहुत रिक्वेस्ट अच्छी से भाई मत कहते कि खूब शीघ्र ये वीडियो आणंदु आ गोटे प्लानिंग वीडियो भी नहीं के आसीबी। तो एबे आमे आरंभ करिबा। तो फास्ट कथा है मोर सिलेक्शन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट रे हितिला इंडियन एयरफोर्स रे। तो फास्ट आमर रिटन थिला रिटन एग्जाम आमर राजधानी कॉलेज रे हितिला 2015 मसीहा जानुआरी 12 ना 13 तारीख रे। तो से दिन रिटन रिजल्ट बाहरी गला 2टा 3टा बेल को तापर जानुआरी 12 रे फिजिकल हैला। फिजिकल इवेंट रे गोटे 1600 मीटर रनिंग थिला तार टाइमिंग 7 7.5 मिनिट एमदी पाखापाखि थिला। तो तार बोनस मार्क से थिला आपण माने जदी 7.5 मिनिट भितर पहुंची जिबे तबे आपण मानकू गोटे मार्क बोनस मिलिबो। आपण माने जदी 6 मिनिट भितर पहुंचीबे तबे आपण मानकू 2 मार्क बोनस मिलिबो। आपण माने जदी 5.5 मिनिट भितर पहुंचीबे तबे आपण मानकू 3 मार्क बोनस मिलिबो। मते सेतेबे गोटे मार्क रो बोनस मिलथिला माने मु 7 मिनिट भितर पहुंचतली। तापरे फिजिकल सेठी कंडक्ट हैला रनिंग आ बाकी इवेंट गुडा को हैला सेठी माने हमरो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर 9 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर रे बाकी इवेंट गुडा कंडक्ट हैला जोडी की थिला स्क्वाट बॉसुट तापरे बेली तापरे डिप्स ये सब थिला किछि सेमदी किछि से माने स्ट्रिक्टली से गुडा हेते नोटिस करलेनी। मेन थिला रनिंग आउ बाकी रिटन सेटा सरला परे हेडू आम मान को गोटे मेडिकल बाई गोटे लेटर से माने लिखिले कि आमको रो मेडिकल वेस्ट बेंगल रो कलेकुंडा रे हबो। तो आमको जनवरी 28 ना 30 से पाखापाखि जीवा को पड़िबो। तो ता पूर्वरु जणे हमको गाइड कले कि आपन को देह रे जति किछि गोटे इन्फेक्शन अछि किबा कोनोसी जगह रे सर्जरी हेइ जंदी तो गोटे वर्ष परे जदि आपण सर्जरी रो गोटे वर्ष हेइ गलानी आपन को सर्जरी ऑपरेशन आपण गोटे माने आपण माने डरुथुबे कि आपनकर ऑपरेशन जदि हेइछि आपण मानकू किछि असुविधा करिवे बोली किंतु आपण माने देखंतु जदि आपण किछि गोटे सर्जरी हेइछि आ सेटा गोटे वर्ष परे हेइ गलानी तो आपण माने जोडी सर्जरी हेइजंदी तार प्रेस्क्रिप्शन देखेबे किछि सेमदी किछि असुविधा हबनी। गोटे वर्ष परे जदि आपनको सर्जरी हेइ सलानी तबे आपनकर किछि भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हबो नाही। आपण माने फास्ट एई कथा क्लियर हेइ गले जे आपण मानकर सर्जरी हेमदी किछि प्रॉब्लम हबो नाही जदि आपण गोटे वर्ष परे हेलेनी। तापर आपनकर देह रे किछि इन्फेक्शन होउछि अछि किबा किछि भी जदि इ अछि आपण किछि मेडिसिन खाउचंदी सेटा आपनको सेठी देखिया पड़िबो जे मो देह रे इ प्रॉब्लम अछि आ मु मेडिसिन या रिलेटेड खाउछि से गला। तापरे एते सब गला परे मु गोटे टिके एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नेइथिली मोर मेडिकल को जिबा पूर्व मो दांत को टिके वॉश कर देइथिली दांत काले किछि ये थिबो। तापरे कान को भी मु सफा कर देइथिली। तापरे हमरो सेठी सबु प्रकार चेकिंग हुए तो सबु जेहेतु चेकिंग फेकिंग हुए तो आपण मानको को बहुत किछि ध्यान रो सहित रखिया पड़िबो जे माने आपनकर सबु बॉडी पूरा ठीक ठाक आपण माने रखि चंदी कि नाही। तो सेटा तापरे हमें बाहरलु मु एठू खोरधारू खड़गपुर जो जाउथला गोटे पैसेंजर ट्रेन से ट्रेन रे गली भुवनेश्वर खड़गपुर। तो सेठी पहुंचला बेलू राति 11टा 12टा रे मु पहुंचली
ତାପରେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୋଇଲି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଗଲି ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲି। ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲା ଦିନ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ପିଠି ପୋର୍ସନକୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଠି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସାଇଜ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରେଇଲେ କିଛି ସମୟ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପିଠିକୁ ଲଦି ହେଇକି ଶୋଇବା ବି ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହାତକୁ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବେ ଯେମିତି ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା ଦରକାର ହାତରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ନ ରହୁଛି ମାନେ ସପୋଜ୍ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହାତ ବଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ଇଏ କଲି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଆମର ଏଠି ନର୍ମାଲି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା ଦରକାର ଟିକେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ଆମର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ କ'ଣ ଆଉ ନକ୍ନି କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଇଠି ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପୋର୍ସନ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି ତ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଛଡ଼ା ହେଇକି ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟା ରହିଥାଏ। ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ କି ବି ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟା ଲାଗିକି ରହିବ ଆଉ ଗୋଇଠି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ତେଢ଼ା ପଡ଼ୁଥିବ। ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନଜର କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଣି ଥିବ, ପାଣିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ମାନେ ପାଣିରେ ଚାଲିକି ତାପରେ ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗାରେ ଚାଲିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ବଡ଼ି। ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଦେଖିବେ। କାନରେ କିଛି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପକେଇକି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କାନ ଭିତରଟା କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଡିଫେକ୍ଟ। ଦାନ୍ତ ପୁରା ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ କେତେଟା ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ କାନରେ ମେସିନ୍ ପକେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଦ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ନାକକୁ ବି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ସାଇନାସାଇଟିସ୍ ନା କ'ଣ ସେଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଖି ଆପଣ ବୁଲେଇ ପାରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଆଖି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଖି ଦେଖିବି ଏଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି। ଦୁଇ ଆଖି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କ୍ଲିଅରଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆର ଆଖି ଦେଖିଲେ। ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ରହିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପାଦରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଟେ ପାଦରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିର ପୋର୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଛାତିର ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ବି ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଏକ୍ସରେ କରିବେ କାଳେ କେଉଁଠି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି କି କିଛି ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ବି ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏତିକି ସବୁ ସରିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଦେଖିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ସେମାନେ ପୁରା ସେଠି ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ କହିବି। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ 4-5 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ୟୁରିନ୍। ସେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ କେତେ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଖାଇଲା ପରେ କେତେ ସୁଗାର ରହୁଛି ସେଟାକୁ ବି ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିନାରୀ ଉପରେ କିଛି ଅଛି ସେଇଟା ଚେକ୍ ହେଉଥିଲା। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଉପରେ ବି ଚେକ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ବି କିଛି ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ବେଶୀ କିଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ତ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ। 3-4ଟା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଲେ। ତ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ହେଇଥିଲା ଛାତିର, ମୋର ମନେ ଅଛି। 2 ପଟ ସାଇଡ଼ ଆପଣ ଲାଗିକି ଠିଆ ହେବେ। ତାପରେ ଏକ୍ସରେ ସେମାନେ କରିବେ। ତାପରେ ଏକ୍ସରେ ପରେ ତାପରେ ଆଖିର ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ କଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବ, ସେମାନେ ତାକୁ ଜଣେ ଧରିବ ଏତିକି ହାଇଟ୍ର ବହୁତ ଛୋଟ ପେପର୍ ଆପଣ ସେଠି ପଢ଼ିବେ। ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ, ମାନେ 2 ଆଖିରେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଆଖିକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ କହିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କାନ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଉଥିଲା। କିଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିବେ କେଉଁ ପଟେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାନ ଟେଷ୍ଟ ପରେ କାନ ଆଖି ସବୁକିଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ
ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ପଢ଼ିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଯେମିତି 6 ମିଟର ବୋଧେ 6 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଉପରଟା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ସେଠି କିଛି ତରତର ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କହିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ସେଠି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ପାଖରୁ ବି ଦେଖିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଥିଲା। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତରତର ସେମାନେ କରାଇବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲେ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କଲର୍ ଭିଜନ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇସିଆର୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲେଖା ହେଇକି ନମ୍ବର ଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5-7-8ଟା ନମ୍ବର ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି 3-4ଟା ଭଲସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯିବେନି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ 2-3ଟା ପଚାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭୁଲ କଲେ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ସେଠି କହିବାର ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ହାତ, ନାକ, କାନ, ଆଖି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ତ କହିଲି, ବ୍ଲଡ଼ ବି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟ ପିଠି ସବୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହଁ କି କେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତମମାନେ ସବୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। 6 ମିଟର ନୁହଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5-7-8ଟା ନମ୍ବର ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି 3-4ଟା ଭଲସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯିବେନି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ 2-3ଟା ପଚାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭୁଲ କଲେ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ସେଠି କହିବାର ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ହାତ, ନାକ, କାନ, ଆଖି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ତ କହିଲି, ବ୍ଲଡ଼ ବି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ୟୁରିନ୍ ବି ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟ ପିଠି ସବୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହଁ କି କେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ 40 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନିଅ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି 40 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଅପିଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କଟିବେ। ତ ଆମେମାନେ ସପୋଜ୍ 2-3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାଇବେ କି କିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, କିଏ କଟିଲା। ତ ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଅପିଲ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ବି ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିବ, ଏଇ ଅପିଲ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଖାଲି ସେଇ ଫର୍ମକୁ ଧରିକି ଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମାନେ ଅପିଲ୍ ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ନେଇକି 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆସିଲେ। ତ ତା ପରଦିନ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ପାଖାପାଖି 50 ନା 60 ପିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର 2ଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବେ ଅରେଞ୍ଜ ନା ରେଡ୍ କାର୍ଡ଼, କ'ଣ ଗୋଟେ